English grammar part, communicative English grammar, first lesson, naming words or nouns. Naming words or nouns. Every person, place or thing has a name. ప్రతి పర్సన్, ప్లేస్, థింగ్ కూడా ఒక పేరును కలిగి ఉంటారు. నేమ్ ఉంటుంది అన్నిటికీ. ఇన్ గ్రామర్ వీ కాల్ దెమ్ నేమింగ్ వర్డ్స్. గ్రామర్లో వాటిని ఏమంటారు? నేమింగ్ వర్డ్స్ అని అంటారు. ఆర్ నౌన్స్, నౌన్స్ అని కూడా అంటారు. ద నేమ్స్ ఆఫ్ కామన్ థింగ్స్ బిగిన్ విత్ ఏ స్మాల్ లెటర్. కామన్ థింగ్స్ యొక్క నేమ్స్ జనరల్గా స్మాల్ లెటర్తో బిగిన్ అవుతూ ఉంటాయి. ర్యాట్, బోట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది నేమ్స్. Learn these common names. Here some common names are given for animals, birds, fruits, okay? Vegetables, clothes, workers, places. Okay, these are all common names. జనరల్గా అందరూ యూజ్ చేసే నేమ్స్ ఏమేంటి, వీటిల్లో కేటగిరీస్ని బట్టి నేమ్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, ఫస్ట్ బర్డ్స్లో ఏమేమి ఇచ్చారు? క్రౌ, duck, hen, owl, parrot, peacock, pigeon, sparrow. Okay, animals: camel, cow, dog, donkey, fox, goat, horse, lion, pig, sheep, tiger. ఇవన్నీ కూడా యానిమల్స్లోవి. ఫ్రూట్స్: యాపిల్, బనానా, గ్రేప్స్, orange, peach, pear, plum. These are all fruits. Next, vegetables: cabbage, carrot, onion, potato, radish, tomato. These are all vegetables. Coat: scarf, shirt, shorts, skirt, socks, ట్రౌజర్స్. ఇవన్నీ కూడా క్లాత్స్. బార్బర్, కాబ్లర్, డాక్టర్, ఫార్మర్, నర్స్, పెయింటర్, పోలీస్మ్యాన్, పోస్ట్మ్యాన్, టీచర్. వీళ్ళందరూ కూడా వర్కర్స్. ఎయిర్పోర్ట్, చర్చ్, గార్డెన్, హాస్పిటల్, హౌస్, పార్క్, ప్లేగ్రౌండ్, స్కూల్, టెంపుల్, థియేటర్, జూ. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్లేసెస్. ఇవన్నీ కూడా ప్లేసెస్. నెక్స్ట్, బెడ్, బుక్, బాక్స్, బస్, కార్, కైట్, పెన్, పెన్సిల్, ట్రైన్, ట్రక్ అండ్ వాచ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్. ఓకే, go to the first one. First we know the names clearly. Okay, birds: crow, 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 crow. Crow. duck, duck, duck. hen, hen, hen. owl, owl, owl. parrot, parrot. peacock, peacock. pigeon, pigeon. sparrow, sparrow. camel, camel. cow. dog, donkey. fox, goat. horse. lion. pig. sheep. tiger. These are animals. Next, go to the vegetables. Fruits. Okay, apple, apple. banana, banana. grapes, grapes. orange, orange. peach, peach. pear, pear. plum, plum. Vegetables: cabbage, cabbage. cabbage. carrot, carrot. onion, onion. Potato: potato, potato. Radish, radish, radish. Tomato: tomato. These are vegetables. Cloths: coat, coat. Scarf, scarf. Scarf.
Shirt, S-H-I-R-T, shirt. Shorts, S-H-O-R-T-S, shorts. Skirt, S-K-I-R-T, skirt. Socks, S-O-C-K-S, socks. Trousers, T-R-O-U-S-E-R-S, trousers. Barber, B-A-R-B-E-R, barber. Cobbler, these are all workers. Okay, workers. Barber, cobbler, C-O-B-B-L-E-R, cobbler. D-O-C-T-O-R, doctor. F-A-R-M-E-R, farmer. N-U-R-S-E, nurse. P-A-I-N-T-E-R, painter. P-O-L-I-C-E-M-A-N, policeman. P-O-S-T-M-A-N, postman. T-E-A-C-H-E-R, teacher. Places. Airport, A-I-R-P-O-R-T, airport. C-H-U-R-C-H, church. G-A-R-D-E-N, garden. H-O-S-P-I-T-A-L, hospital. H-O-U-S-E, house. P-A-R-K, park. P-L-A-Y, G-R-O-U-N-D, playground. School, S-C-H-O-O-L, school. T-E-M-P-L-E, temple. T-H-E-A-T-R-E, theater. Z-O-O, Z అని కూడా చదవచ్చు దీని, Z-O-O or Z-O-O. Okay, Jew. Next, things. B-D, bed. B-O-O-K, book. B-O-X, box. B-U-S, bus. C-A-R, car. K-I-T-E, kite. P-E-N, pen. P-E-N-C-I-L, pencil. T-R-A-I-N, train. T-R-U-C-K, truck. W-A-T-C-H, watch. Okay, these are all common names. Now here some work is given. Now choose from the box some names for each group. Box లో choose చేసి కొన్ని నేమ్స్ ఇక్కడ రాయమన్నారు. ఓకే, బర్డ్స్. ఫస్ట్ బర్డ్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ 3 బర్డ్స్ యొక్క పిక్చర్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? క్రౌ ఇచ్చారు. ఇంకా మిగిలిన 2 ఏంటి? పీజియన్, పీకాక్. పీజియన్, పీకాక్. ఓకే, ఈ విధంగా ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది. పీజియన్, peacock, peacock, pigeon. Next, things, pen. Here another one is box. It is a box. Then here you write box. Third one, kite. K-I-T-E, kite. Go to the next page. Fruits. Here some fruits are given. Apple. Okay, next, grapes. G-R-A-P-E-S, grapes. G-R-A-P-E-S, grapes. నెక్స్ట్, బనానా. ఇక్కడ పిక్చర్ చూసి ఐడెంటిఫై చేసి ఫ్రూట్ యొక్క నేమ్ రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, ప్లేసెస్. టెంపుల్, చర్చ్, మాస్క్. ఓకే, నెక్స్ట్, వర్కర్స్. కాబ్లర్, పోలీస్మ్యాన్, ఫార్మర్. ఓకే, క్లాత్స్. షర్ట్. హియర్ ఇట్ ఈస్ షర్ట్, షార్ట్స్ and coat. C-O-A-T, coat. Animals. Cow, pig, lion. Vegetables. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? ఇక్కడ కూడా 3 ఇచ్చారు. ఏమేంటి? పొటాటో ఆల్రెడీ గివెన్. దెన్ క్యారెట్, క్యాబేజ్. ఓకే, ఈ విధంగా పక్కన ఉన్న పిక్చర్స్ని చూసి ఐడెంటిఫై చేసి మీ టేబుల్లో ఉన్న నేమ్స్ ఇక్కడ రాయమన్నారు. ఓకే, go to the next one. The names of people, days, months, festivals, books, towns, cities, countries, rivers, seas, mountains and famous buildings always begin with the capital letter. Famous buildings గానీ, people యొక్క నేమ్స్ కానీ, డేస్ కానీ, మంత్స్ కానీ, ఫెస్టివల్స్, బుక్స్, టౌన్స్, సిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతాయట. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఆల్వేస్ బిగిన్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, హియర్ వన్ బిల్డింగ్ ఈజ్ గివెన్, ఫేమస్ బిల్డింగ్. ఇట్ ఈస్ ద రెడ్ ఫోర్ట్. ద రెడ్ ఫోర్ట్ ఎక్కడుంది? ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ. ద రెడ్ ఫోర్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ. నెక్స్ట్, వీ ఆల్వేస్ యూజ్ ద.
విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ బుక్స్ నేమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు, రివర్స్ నేమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు అండ్ ఫేమస్ బిల్డింగ్స్ నేమ్స్ చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ దేంతో చెప్తాం, ఎప్పుడు ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏంటి, దాని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ద రెడ్ ఫోర్ట్. ఓకే, కొన్ని ప్లేసెస్లో దీన్ని ది అని కూడా అనొచ్చు, వర్డ్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. కెన్ యూ యాడ్ 2 నేమ్స్ టు ఈచ్ గ్రూప్? కెన్ యూ యాడ్ 2 నేమ్స్ టు ఈచ్ గ్రూప్? ఇక్కడ గ్రూప్స్ ఇచ్చారు, 3 గ్రూప్స్, దాంట్లో యాడ్ చేయమన్నారు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ద గీత. బుక్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు, ద గీత. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ అనదర్ బుక్, ద ఖురాన్. And next one, the Bible. B-I-B-L-E, Bible. Next, rivers. You can add rivers also. Ganga already given. Then you can write, okay, ఇక్కడ capital letter రాయాలి కదా, B-I-B-L-E. Quran, capital letter Q. Okay, first you write the book with capital letter. Then go to the next one, rivers, the Ganga. And next one is the Yamuna. Y-A-M-U-N-A, Yamuna. The Godavari also. Okay, the Godavari. Okay, these are the rivers. Go to the next one, buildings. Taj already given. Then next one, the Red Fort. R-E-D-F-O-R-T, Red Fort. And next one is any famous building. Okay, you can write any famous building. The Charminar. Okay, I am writing Charminar. The Charminar. Okay, the Taj, the Red Fort and the Charminar. Go to the next one. Write here the names of some festivals. Festivals yokka names ikkada raaymannaru. Diwali. Okay, you can write another festival. Okay, Holi. I am starting with capital letter Holi. Next, Pongal. Next, Easter. మీకు నచ్చిన పండుగలు కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఫెస్టివల్స్ నేమ్స్ రాయాలి. ఓకే, ఈస్టర్. ఈ విధంగా నేమ్స్ రాస్తాం. హోలీ, పొంగల్, ఈస్టర్, ఓనం అండ్ రంజాన్. ఓకే, హోలీ, పొంగల్, ఈస్టర్, ఓనం అండ్ రంజాన్. దీస్ ఆర్ ద ఫెస్టివల్ నేమ్స్. ఓకే, నేమ్స్ అంటే అర్థమయ్యాయి. ఇప్పుడు కామన్ నేమ్స్ అనేవి ఏం చెప్పుకున్నాం, నేమింగ్ వర్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఎవ్రీ పర్సన్, ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ హ్యాజ్ ఏ నేమ్. ప్రతి పర్సన్, ప్లేస్ అంటే ప్లేస్, ఏరియా అన్నమాట, స్థలం కానీ, ఊరు కానీ, సిటీ కానీ, కంట్రీ కానీ, ప్లేస్ అన్నిటికీ కూడా థింగ్స్, వస్తువులు. ఓకే, థింగ్స్, లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, ఏ థింగ్స్ అయినా సరే వాటి అన్నిటికీ కూడా ఏదో ఒక నేమ్ ఉంటుంది. ఆ నేమ్ని ఏమని పిలుస్తారు, గ్రామర్లో నేమింగ్ వర్డ్ అంటారు. నేమింగ్ వర్డ్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నౌన్స్. ఓకే, వీటినే ఏమని కూడా అంటారు, నౌన్స్ అంటారు. ఓకే.